Good morning, students. Welcome to the online class on Indian Constitution. So, in today's class, let us know about directive principles of state policy. So, what is mean by directive principles of state policy? DPSP we say in short form. Okay, so this DPSP are ideals which are meant to be kept in mind by the state when it formulates policies and enacts laws. Okay, so DPSP are ideals which are meant to be kept in mind by the state when it formulates policies and enacts laws. Okay, so their main goal is to achieve economic and social democracy in the country. Their main goal is to achieve economic and social democracy in the country. Okay, now let us understand directive principles of state policy in details. Okay, so students, so directive principles of state policy represents one of the special features of the Indian Constitution. Part 4 of the Indian Constitution from Article 36 to 51 deals with the directive principles of state policy. It has been described by the Dr. B.R. Ambedkar as a novel feature, as it constitutes a very comprehensive political, social and economic program for a modern democratic society. This part should be regarded as the sister part of fundamental rights because if part third dealing with the fundamental rights lay the foundation of a political democracy, then part 4 dealing with the directive principles of state policy lays the foundation of a social and economic democracy. Okay, so this directive principles of state policy represents one of the special feature of the Indian Constitution. So they are under part 4 of the Indian Constitution from Article 36 to 51 and it has been described by the Dr. B.R. Ambedkar as a novel feature. So it constitutes a very comprehensive political, social, economic program for a modern democratic society, which is necessary to have program like political, social and economic. So this part should be regarded as the sister part because I have already mentioned, see, part 3 dealing with the fundamental rights. Okay, so fundamental rights mainly focuses on political democracy, whereas directive principles of state policy focuses on social and economic democracy. Okay, so ಈ ರಾಜನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು, ಈ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಾಜನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಈ ತತ್ವಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ 4ನೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು 36ನೇ ವಿಧಿಯಿಂದ 51ರ ವಿಧಿಯವರೆಗೆ ದೇಶದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಪ್ರಗತಿಯ ಆಶೋತ್ತರವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ರಾಜನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿಶದವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಪೂರ್ವ ಲಕ್ಷಣ, ನೋವೆಲ್ ಫೀಚರ್ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಹೋದರಿ ವಿಭಾಗ ಎಂದು ತಿಳಿಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ವಿವರಿಸುವ ಭಾಗ ಯಾವುದಂದರೆ 3 ಭಾಗ. ಸೊ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತಳಹದಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ರಾಜನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ 4ನೇ ಭಾಗ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತಳಹದಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ now let us move on to understand the meaning of directive principles of state policy. Directive principles of state policy. So the directive principles are the guidelines or instructions given to the union and the state governments while making the policies. In other words, they are fundamental in the governance of the country
and that it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. Okay, that means they are the guidelines or instructions given to whom? Given to union and state governments for when these governments have to keep it in mind while keep it in mind, yes, while making policies these principles have to be followed, or these guidelines or instructions has to be followed by union and state government. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ರಾಜನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಮ್ಮ ನೀತಿ ಧೋರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಾಗ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳು. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅವುಗಳು ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತದ ಮೂಲಾದರ್ಶಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ಶಾಸನ ರೂಪಿಸುವಾಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾದುದು ಅದರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ factors that influenced the directive principles. Factors that influenced the directive principles of state policy. Okay, what are the factors that influenced on the making of these directive principles? Okay, the first one, the framers of the constitution were influenced by the constitution of Irish Republic, which had in turn taken the idea from Constitution of Spain. Means andre you know that the directive principles of state policy has been borrowed from the Irish Republic. Okay, so the first point is the framers of the constitution were influenced by the Constitution of Irish Republic, which had in turn taken the idea from the Constitution of ಸ್ಪೇನ್. ಅಂದರೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ತಜ್ಞರು ಏನಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಐರಿಷ್ ಸಂವಿಧಾನ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧೋರಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಐರಿಷ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಂದ ಬಾರೋ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ proclaimed by revolutionary France and the Declaration of Independence by the American colonies had their impact. ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಂದರೆ, ಈ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕ ವಸಾಹತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಘೋಷಣೆ ಇವು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಜೆರೆಮಿ ಬೆಂಥಾಮ್ and the major principles of Fabian socialism also had its influence. Okay, ಈ ಜೆರೆಮಿ ಬೆಂಥಾಮ್ ರವರ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಬಿಯನ್ ಸಮಾಜವಾದದ ಮೂಲತತ್ವಗಳ ಪ್ರಭಾವವಿದೆ. Here you can see one word, that is Fabian socialism. See, Fabian socialism is a kind of socialism, or it's a type of socialism, which believes in the idea of establishing socialist society through evolutionary and parliamentary process. Okay, Fabian socialism means Fabian socialism is a type of socialism which believes in the idea of establishing socialist society through the evolutionary and parliamentary process. Okay, so fourth one, the Government of India Act of 1935 provided the idea of including in this part. Okay, so the Government of India Act 1935 is also a influencing factor on directive principles of state policy. So it also influenced while making this directive principles of ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಅಂದರೆ ಎಂಥದ್ದು? ಓಕೆ, 1935 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಚಾರ್ಟರ್ ಆಫ್ India Act of 1935, the idea of including in this part, that is directive principles of state policy,
as I mentioned just now. And the next point is the fifth one, the Charter of the UN as well as the Universal Human Rights Charter influenced the constitution makers. Okay, constitution makers means constitution makers. So that is also which one, Charter of the UN as well as Universal Human Rights Charter. ಅಂದರೆ ಈ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಘೋಷಣೆಯ ತತ್ವಗಳೇನಿದೆಯೋ ಅವುಗಳು ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಿವೆ, ಪ್ರಭಾವಯುತ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿವೆ. And next one, Gandhian principles had their rightful impact on the constitution makers to include some of those principles in this part. Okay, ಗಾಂಧಿಯನ್ ತತ್ವಗಳು ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನ ತಜ್ಞರುಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಾಢವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡಿವೆ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು understand the classification of directive principles. Okay, so there are total 16 articles dealing with the directive principles of state policy. They cover a wide range of state activity, so that classification has to be done for a convenient study of the same. Okay, so these principles may be broadly classified into following categories. They are socialistic principle, liberal and general principles, Gandhian principles, and fourth one is international principles. So the list of directive principles clearly indicates that they are like the socio-economic ideals to make India as a welfare state. So these principles, whatever or directive principles are directive principles clearly indicates that they are like the socio-economic ideals to make India as a welfare state. Okay, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಗುರಿ ಏನಂದರೆ ಭಾರತವನ್ನು ಒಂದು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. Okay, so first one, so we will understand these principles by one by one. So first we will understand about socialistic principle. Okay, yeah, socialistic principle, it mainly focuses on democratic socialism. Okay, so these principles, socialistic principles, reflect the philosophy of democratic socialism. They seek to establish a social order for the welfare of the people of India. It has been laid down that the state shall direct its policies towards securing. There are many points. I will go through that. Okay, adequate means of livelihood for all citizens. One, ಓಕೆ, ಸಮಾಜವಾದಿ ತತ್ವಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಸಮಾಜವಾದವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣ, ಓಕೆ, ಭಾರತದ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಈ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧನಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಕೆಲವು ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಆಗ ಈ ಥರ ತಡೆಯುವುದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಇದು
ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೇರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್, ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪತ್ತಿನ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾದಂತಹ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪೇ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮೆನ್, ಅಂದರೆ ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್, ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ಅ ಹೆಲ್ತಿ ಮ್ಯಾನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಘನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಈವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸಾಬಿಲಿಟಿ, ಅಂದರೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ, ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲತೆಯಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾದವರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಾಯ ದೊರಕುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ರಿಲೀಫ್, ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮಾನವೀಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಲಿವಿಂಗ್ ವೇಜ್ ಟು ವರ್ಕರ್ಸ್, ಡಿಸೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೇಜರ್, ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೇತನ, ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸಕಾಲಿಕ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು. ಲೀಗಲ್ ಏಡ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಡಿನಯಲ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಫಾರ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ರೀಸನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾದವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ನೆರವು ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಇನ್ಕಮ್, ಸ್ಟೇಟಸ್, ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಸಮಾನ ಆದಾಯ, ಅಂತಸ್ತು, ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು. ರೈಸಿಂಗ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್, ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂವರ್ಧನೆ, ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರಂತರ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು. ಸೊ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ these classified principles, under each and every principles you have some of the articles given. Okay, so about that I will explain to you all in next slide, so that you will understand that what are the articles comes under socialistic principle and what are the articles comes under liberal principles or Gandhian principles or international principles. Okay, so next let us move on to understand liberal and general principles. Okay, so liberal and general principles, they state that secure for all citizens of India a uniform civil code. Okay, a uniform civil code, very important article. I will inform you that which article deal with the uniform civil code in the next slide. Okay, so ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಏಕರೀತಿಯ ನಾಗರಿಕ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಿಲೋ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 14 years, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ 14 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಸೆಕ್ಯೂರ್ ದ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಜುಡಿಷರಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಂಗದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್, ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ವನ್ಯಮೃಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರಲ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಮಾರಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ಸ್ಥಳಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಏನಿದೆಯೋ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನು
ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಇವುಗಳೊಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸರಕಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ protect and preserve and maintain places of cultural, national and historical importance. Okay, next let us move on to understand Gandhian principle. Okay, so ಈ Gandhian principle seek to establish a new order based on Gandhian thought. Okay, so under this certain steps have to be taken. Okay, so to achieve this Gandhian thought, so they are organize village panchayats as units of self governments. Okay, so ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಘಟಕವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಮೋಟ್ ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆನ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್, ಅಂದರೆ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಟಿಂಗ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪರ್ಪಸ್, ಅಂದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರಣಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟ್ ದ ಸ್ಲಾಟರ್ ಆಫ್ ಕೌಸ್, ಅಂದರೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಜಾರಿ ತರುವಂಥದ್ದು. ಆರ್ಗನೈಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆರ್ಗನೈಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೇಸಾಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ Gandhian principles. And next let us understand international principles. Okay, so international principles lay down basis of foreign policy of India. So they state that promote international peace and security, ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಮೇಂಟೈನ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನರೇಬಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ನೇಷನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಅನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಡನೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಡನೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಗೌರವಯುತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾಸ್ಟರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳೇನಿದೆಯೋ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳೇನಿದೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂಥದ್ದು. ಎನ್ಕರೇಜ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಸೊ the list of directive principles clearly indicates that they are like the socio-economic ideals to make India as a welfare state. That means the main goal or the main purpose of this principles to make India as a welfare state, Okay, so these are the classification on directive principles. Under this you have certain articles given, so that will be explained in the next session. Okay, thank you students for listening.